অনারার বোধ ফল আর পটে মাঝে পড়ে কিন্তু আই এই মোখাইয়মন মধ্যে আসি সর্বপ্রথম আজিয়ে এর আগে এই সুযোগ নয় আই অসুস্থ মানুষ লম্বা সফর করি না পারি আর কানতুন ইমানর কারণে ইমানর হেফাজত করি বেল্লাই জালেমর জুলমতুন বাঁচি বেল্লাই নিজের উদ্দেশ্য নির্দি ইমান আমল লইরে তাগন্নান অসম্ভব হয়ে দেই শুধুমাত্র ইমান আমলরে হেফাজত করি বেল্লাই যে হিজরত করি গুণ আল্লাহর হাসিয়ান হত বড় কিমতি আমল হইতে পারন না আল্লাহর পয়গম্বরে বয়ান ফরমাতে হিজরত গণনার ওয়ারে ওয়ারে আগর জীবনের সমস্ত গুনাহ বিআকিন মাফ হয়ে গই সুবহানাল্লাহ আবগিয়ান আল্লাহর পয়গম্বর সুন্নাত জিন্দই দেন না হে তরকে ওয়াতন সুন্নতে মাহবুবে ইলাহি হে তরকে ওয়াতন সুন্নতে মাহবুবে ইলাহি दे तू भी नबूवत की सदा कदम पे गवाही दे तू भी नबूवत की सदा कदम पे गवाही अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وقال رسول الله
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अस्सलातु अला वक़्तिहा सुम्मा बिर्रुल वालिदैन सुम्मल जिहादु फी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ार हमद मानिस्त मुहम्मद चश्म बर्राहे सनानीस्त मुहम्मद हामिद हमद खुदा बस खुदा मदहा फरीन मुस्तफ़ा बस मुहम्मद अज़ तुमी ख़ाहम खुदारा खुदाया अज़ तु हुब्बे मुस्तफ़ारा दे मुझे हुब्बे मुहम्मद और मुहम्मद योमेगिन हो मुहम्मद ही मुहम्मद विरदो में रात दिन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क़ बामुर दान बाशद पायदार इश्क़ बामुर दान बाशद पायदार इश्क़ रावा हय्यु बाक़य्युम दार ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। फर्दुन समदुन अन सिफतिल खल्क़ बरीउन रब्बुन अज़लियुन खलक़ल खल्क़ कमाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला ज़िद्दा वला निद्दा वला हद्दा लिमौला अल आना कमा काना वलम यलक़ा ज़वाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला शिबा वला मिथला वला कुफुवा लिमौला ला वुल्दा वला वालिदा ला अम्मा व खाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বালুখালী मुखैयम 12 बालूखाली 2 जामिया इस्लामिया दारुस्सुन्ना के पास 2 मंजिला ऑफिस के सामने कारवाने इस्लाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस अजीम शान इस्लाही वाज महफिल के मोहतरम सदर बालूखाली 2 मदरसा दारुस्सुन्ना के मोहतमिम हज़रतुल अल्लाम मौलाना दीन मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मशाइख़ अज़ाम, उलमाए किराम, मुरब्बियान अज़ाम, बिरादरान इस्लाम, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরা ব্যাগ কোনর জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করুক। আর মা বাপ, আসাতিজায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ল, রিশতেদারল, দোস্ত আহবাব, এলাকাবাসী, दुनियार तमाम मुसलमान मैफ़ा मुरद्फ़ा जिंदा मुर्दा अल्लाह ताला ब्याग कुनर जीवनर तमाम गुनाह माफ करि दो। जेदुआ ईमानदार मैफ़ा मुरद्फ़ा इंतकाली अल्लाह पाके ब्याग कुनरे जन्नतर आला मकाम नसीब करो। आरा जेदुआ मुसलमान सारा आलमत जिंदासी अल्लाह पाक आरा ब्याग कुनर हयाते तय्यबा दान करो। बेगुना तक़वा तहारतर जिंदगी नसीब करो। अल्लाह ताला दया करी आरा ब्याग कुनरे ईमान कामिल, इस्लाम कामिल, एहसान कामिल, कामिल तक़वा अल्लाह पाक और अल्लाहर हबीब और कामिल मुहब्बत, कामिल हिदायत अल्लाह आरा ब्याग कुनर नसीब करो। आजियर ए वाज महफिल रे आरा ब्याग कुनर तमाम हाजिरीन लई हिदायत एवं नजातर वसीला करो। जा बयान ओई एवं सामने हইব आय गुनाहगार अल्प समय जा हता हইম एगेन व्याख्यान मुताबिक 1 নম্বরত आय गुनाहगार रे एवं ओनारा व्याख्यान আমল করিবার লাই তৌফিক দান করো। ओनारा व्याख्यान बला सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह फी सर्रा'i व दर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह फी सिह्हति वल मरस, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। हर हालत तमाम शुक्रिया हल्लाई, हर हालत मिद्दी आरा शुक्र आदाय गज्जमहार खुशीर हालत दुकुर हालत फरागतर हालत तवंगरीर हालत
সেহেতর হালত, মরজর হালত, हर हालत में दी आरा शुक्रिया अदा के जुमहार अल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम अल्लाह पाक इरशाद फरमार बंदा तुम्हारा यदि आर शुक्र आदाय करो तुम्हारा रे आई खुदाई नियामत बाराई दियो अल्लाहर नियामत बेशी फाइबल लाई तरीका शिकायत न तरीका ले शुक्र तरीका की अल्लाह ताला ईमानदार इम्तिहान करिब होई दुनिया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लाह हक अल्लाहर रसूल हक अल्लाहर कुरान हक ठीक ना आरा ईमानदार अल्हम्दुलिल्लाह आरा यकीन करी तस्दीक करी आरा रब हन आरा ब्याकुनुर माबूद हन आरा ब्याकुनुर इलाह हन एकमात्र अल्लाह फकत अल्लाह एवं आर दीन आर धर्म ईदे इस्लाम आर दीन धर्मर नाम की इस्लाम एवं आर नबी आर पैगम्बर दी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ने आर ईमान अल्लाह आर रब ए हतारु तारा राजी ना बेजार इस्लाम आर धर्म राजी ना बेजार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नबी रसूल राजी ना बेजार এই তিনওয়ান হতারে আরবি হইলে রজিতু বিল্লাহি রব্বা রজিতু বিল্লাহি রব্বা ওয়া বিল ইসলাম দীনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম नबिय्यन व रसूला हदीसुत व बि मुहम्मदिन नबिय्यास एक रवायतत व बि मुहम्मदिन रसूलास तो रसूलुर नाम निले दरूद शरीफ पढ़न आछे रसूलुर नाम पढ़ले ताल्লাই दरूद शरीफ सह मिलाइरे फरगि दिरा हस्त नय फान क्या हस्त न दिबेन क्या हस्त नदी क्या हस्त न फाई फान हने क्या हस्त नदी आराम से जेभाবে পারি आरा বই आवाज नगरी एवं हनके आरेकजनर हस्तर सबब नबनी ठीक আছে ना বইবে জায়গা আছে না এটা মেডিট বইতে দিব না হ্যাঁ এটা ফুট ফানলা ওনার হাজিরি এবং জজবা দেখে খুশি লাগে জাযাকুমুল্লাহু তাআলা তাহলে আর রবৈদ হন আল্লাহ আর ধর্ম দিন ইসলাম
আর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালিমার হারণে অনরাল্লয় আর আল্লয় তাল্লুক, আরবল্লয় আর আল্লয় তাল্লুক, আজমল্লয় আরবল্লয় তাল্লুক। রাবেতুল দেখি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নইলে আরবর মাইসুল্লয় আর আল্লয় হন কিছু মোর যোগাযোগ নাই, কিন্তু আরবর মানুষও আর আর ভাই, আজমর ওন ভাই, অনরা আর আর ভাই, আর অনরার ভাই। কিয়া আল্লাহ কোরআন হতে ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া, ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া। সারা দুনিয়াত আলমত যেদু ইমানদার আছে ব্যাকুন একজন আরেকজনের ভাই, একজন আরেকজনের কি ভাই। 2001 সালত মসজিদে নববীর ইমাম এবং খতিব এবং মদিনার মাহকামায়ে কুবরা হাইকোর্টের বিচারপতি শাইখ হুসাইন বিন আব্দুল আজিজ আলে শেখ তাই আর ফটিয়া মাদ্রাসার মধ্যে মেহমানি আর ইস্তেকবাল করি আননি। মাদ্রাসার এহাতার ডুগি আসাতেজা তলবল সামনে মেহমান খানার সামনে মাড়ন মধ্যে তাইগো মুখতসর বয়ান দি 2001 সাল। মুখতসর বয়ানের খোলা আসল দিকি আই এলাম তো সৌদি আরবের মানুষ, মদিনার অনার হলেন তো বাংলাদেশের পটিয়ার মানুষ। হন কিছু মোর তাল্লুক নাই, জবান আলাদা, রং আলাদা, মুলক আলাদা। জবানও এক ন, মুলক এক ল, গার রঙও এক ন। তারপরও আই কিল্লে আইলাম অনারাল্লয় আল্লয় তাল্লুক এবং রাবেতা কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলাম দীনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়্যান ওয়া রাসূলা। এই তিন হতারুদ্দিন আর রাজি না বেজার? আলহামদুলিল্লাহ। গালেবান হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রওয়ায়াত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ফরমার, যাকা তুআমাল ঈমান মান রাদিয়া বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলাম দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়ান ফরমার, রেওয়ায়াত ফরমার, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ফরমায়ন, যাকা তুআমাল ঈমান মান, ওই মানুষে ঈমানের মজা পাইব, ঈমানের মজা এহসাস করিত পারিব, মান রাদিয়া বিল্লাহি রাব্বা, যে মানুষ আল্লাহ তাআলা রব ইয়ানোর দি রাজি হই যাব গই, ওয়া বিল ইসলাম দীনা, এবং যে মানুষ
ইসলাম হইলে আর দিন এবং ধর্ম এই হতার উদ্দিন রাজি হইব ওয়াবি মুহাম্মাদিন নবিয়া এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ইয়ানোর উদ্দিন রাজি হইব। মানুষিবে কি ভেবে ঈমান আর মজা মজা মজা। আল্লাহ তাআলা আর ঈমান আর মজা নসিব করক বলুন আমিন। আল্লাহ তাআলা আর আল্লাহর কামেল মুহাব্বত আল্লাহর হাবিবুর কামেল মুহাব্বত নসিব করক। নইলে ইমানদার কেনই আল্লাহ পাকের সাথ ফরমার ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, যারা ইমানদার হইব তারা আল্লাহরে সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করিব। ইমানদারে ব্যাকুণত্তন বেশি মহব্বত করতে হারে আল্লাহরে একবারে কুল কায়নাত ব্যাকুণত্তন বেশি মহব্বত করিব। এক নম্বরত ইমানদারে আল্লাহরে, আল্লাহর ফরল দি আল্লাহর রসুলের আল্লাহর হাবিবুর। আল্লাহর মোহাব্বত নতাইলে মানুষ ইমানদারে গুনা। ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, এই আয়াতর এক তরজমল দেখি এটা ইমানদার তারিফ বুঝিদ আল্লাহ ইমানদার হয় দে ও মেনসুরে ওই ইনসান ওরে জিবিয়াই সবচেয়ে বেশি মহাব্বত করে আল্লাহরে। এবং হাদিস শরীফত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথ ফরমার যে মানুষে আল্লাহর হাবিব ওরে নিজের মা বাপ আওলাদ এবং দুনিয়ার तमाम ইনসানত্বন বেশি মহাব্বত না করিব ইবা ইমানদার নয়। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। তোলে আরা ব্যাকুন আলহামদুলিল্লাহ ইমানদার, আরা রব আল্লাহ, আরা দিন ইসলাম, আরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ঈমানের হারণেই তো অনুরাতে হিজরত করি বাংলাদেশ যাইম ফিরজি। হ্যাঁ ঠিক ন? আর হন সবব আছে না? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ। আল্লাহ পাকে সাত ফরমার হয়তো তার আর হন জরম নাই, হন দোষ নাই, দোষইল দি ইমানে নিদিয়েন দোষই দে আমান্তু বিল্লাহ হয়ে দিয়েন। এলে আল্লাহ যারা আমান্তু বিল্লাহ হই যুগে যুগে তারা ইমতিহানর আজমাইশুর মুখোমুখি হই না হয় ইয়ান আল্লাহ পাকের সুন্নত। ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফি ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত। আয়াতে কোন নাযল হইদে উহুদের যুদ্ধর বদরের যুদ্ধর পরে গজওয়ে বদর। গজওয়ে বদরের মধ্যে আল্লাহ পাকে আল্লাহর হাবিব ওরে মুসলমান ওলরে সাহাব ওলরে বিজয় দান গজ্জি কামিয়াব করে কি। তারপরও মুসলমান অলতুন 14 জন সাহাবা শাহাদত বরণ গজ্জিল গজওয়ে বদর হজন 14 জন। এখন মুনাফেক আলো হয় দে হাই হাই তারা মানুষ শুন জান দিয়ে তো শেষ হয়ে গেল, তারা হালাক হয়ে গেল। এই আর জবাব মধ্যে আল্লাহ পাকে আয়াতে গুন নাযিল করছি, আরো আগে পড়া আয়াত আছে
ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। আল্লাহ পাকে হতে ও মানুষ, যারা আয় আল্লাহর রাস্তার মধ্যে শাহাদত বরণ গজ্জি শহীদ হই, তারারে তোরা মুর্দা না হইবে, তারা জিন্দা। তারা কি জিন্দা? ওদের জিন্দা হইলে আরা তারার নদীর ক্যা, তারার হায়াত জিন্দগি নারা নবুজির ক্যা? আল্লাহ হতে তোমরা নবুজিবা। ইয়ান হলি বরজখী হায়াত, ইয়ান এহসাস করিবার কুওয়াত এবং তাকত শক্তি তোমার হাতে নাই। ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। এবং তার জবাবের মধ্যে আল্লাহ পাকে পরের আয়াত নাযিল করছি, হয়তো আই ইমানদারর দুনিয়ার মধ্যে ইমতিহান করিকুম, আজমাইশ করছু। অবশ্যই জরুর বি জরুর, ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন, অনেক জিনিস লইরে আই তোমরা ইমানদারর দুনিয়ার মধ্যে ইমতিহান লই। এক নাম্বার মিনাল খাউফ, দুশ্মনের ডর ভয়, ওয়াল জু, ক্ষুধা, ফেডন মধ্যে খানা নাই, পানি নাই, এইলা মুসলমানের হালত হইব আল্লাহ এইলা করে পরীক্ষা করিব। মিনাল খাউফি ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত। আর কানল দি ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুস ওয়াস সামারাত, তোমার মালরে হমাই দি, মালর মধ্যে নোকসান পয়দা করে দি, জানর নোকসান দি, সামারাত গাছর ফল দানা এগুলোর মধ্যে নোকসান দি, মুসিবত দি আই তোমার ইমতিহান গজ্জম। ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। আল্লাহ পাকে আল্লাহর হাবিবুর হদওয়ান নবী যারা এই মুসিবতর মধ্যে ইমতিহানত যারা সবর করিব তারারে খুশখবরি দাও। সবরে শুকরে আরাতে হায়াত ধারণ করিব আল্লাহর ইমতিহানের মধ্যে, আরাতে ফাঁস গ্রহণ করিব। যেহেতু আরা ইমানদার, এই দুনিয়ার হায়াত দুনিয়ার জীবন ইয়ান অলদি হদিন্যা হায়াত, ইয়ান তো এই সাথে এই খতম হয়ে যাবে কই হয় একদিনের হায়াত। হালিয়ার ফুয়া দিয়ে জোয়ান হয়ে গিয়ে না বুড়ো গিয়ে না হদে মারা গি। আসল হায়াত দি আখিরাতের হায়াত। আসল হায়াত কি হায়াত? আখিরাতের হায়াত। দুনিয়ার জিন্দেগি ইয়ান সবরে শুকরে আল্লাহর রাজি গরি যদি হষ্ট করে চলে যেতে পারি, আর আখিরাতের মধ্যে এক একজন বাদশা বনে যাইম। আর দুনিয়ার মধ্যে ইমানদারত্ব কেন হস্তকরণ করিব ইয়ানল দি আদাতুল্লাহ সুন্নাতুল্লাহ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر। আল্লাহর হাবিব রহমতে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ফরমার, আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন, এই দুনিয়ায় দে ইমানদার আল্লাহ জেলখানা। দুনিয়া ইমানদার আল্লাহ কি জেলখানা। ওয়া জান্নাতুল কাফের, এবং এই দুনিয়ার দি কাফের আল্লাহ বেহেশত। তাহলে আর ইমানদার দুনিয়া আর আল্লাহ জেলখানার মতো, অনর আসন বিজ্ঞান জেলখানার পরিবেশ। এটা যে মুখাইয়ম আছে
মাহাদুদ এহাতা আছে, এর মধ্যেই তো জিন্দগি। ইয়ান একখান জেলখানার মতো নয় না। ইয়ান অল্লাই ইনসান হিসেবে পেরিশানি তাইলো আল্লাহর রসুল হদ্দে ইমানদার অল্লাই দুনিয়াটাই জেলখানা। ইয়ান এক কিসিমর খুশখবরি অনরাত দ্বারাই এই সুন্নতি আদায়র আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ারে ইমানদার অল্লাই জেলখানা কিনলে হইলে জেলখানাত কই দিয়লে যেন মনে হয় এন গরিন না পারে, জিজ্ঞা মনে হয় ইক্কা যাইন না পারে, জিয়ান মনে হয় এন খাইন না পারে হয়তো। আর বিয়স্তন মিদ্দি যেন মনে হয় এন গরিত্তারে মা তাস্তাহি আনফুসুকুম, জিয়ান মনে হয় এন হাইত্তারে মা তাস্তাহি আনফুসুকুম, জিজ্ঞা মনে হয় ইক্কা যাইত্তারে মা তাস্তাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদদাউন। এই অলদি বেশতদের জেলখানার ফরক। ইমানদার যারা, মুসলমান যারা, আল্লাহরে আল্লাহর রসুল রে ইসলামরে যারা মানে বিশ্বাস করে, তারা মন চাহি জিন্দেগি তারা বছর করিন পারে। যে হন হামন মধ্যে আল্লাহর হুকুম কি, আল্লাহ নবীর তরিকা কি, ইয়ান যাচাই বাছাই করি এই মোতাবেক চলন করিব। জিয়ান মনে হয় ইয়ান হাইন্য পারিব, হালাল হারাম যাচাই বাছাই করিব। জিয়ান মনে হয় ইয়ান চাইন্য পারিব, সন্নান জায়েজ আছে নাকি নাই শরীয়তের পক্ষ তো নিয়ান যাচাই গরণ করিব। জিজ্ঞা মনে হয় কেজাইন্য পারিব, শরীয়তর ফাইসালা সন করিব। জেলখানার কয়দির জীবন যেরকম আল্লাহর রসুল হতে ইমানদারর দুনিয়ার জীবন জিন্দিগি বোধে একই রকম। ইনের মুখাইয়ম হয় ওনারা ইস্তালা পরিভাষাইলে হজন মিদ্দি মিনাল মিদ্দি যেগিন আর বাংলা তাবু হই দেরি এটা আজিসা বল তাই বাল্লাই জিন তাবু বানাই ইনেরও আরবের মিদ্দি মুখাইয়ম হয় দেন না ওনারা এও মুখাইয়ম হিজরতুল্লাহ হজল্লা মিল আছে তো। আয় যেদু হাদিস ফরগি তার মধ্যে হাদিস ফরগি দি যে হাদিসত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাত ফরমাতে তিননান চিজর হারণে গুজিস্তা জিন্দগির অতীত কালর জিন্দগির तमाम গুনাহ ব্যাকিন মাফ হই যাগই মিটি যাগই সুবহানাল্লাহ। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ইসলামু ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহু ওয়াল হজ্জু ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহু ওয়াল হিজরাতু তাহদিমু মা কানা ক্বাবলাহা আও কামা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর পয়গম্বর ইরশাদ ফরমার ইসলাম কবুল করণের ওয়ারে ওয়ারে অতীত জিন্দগির সমস্ত গুনাহ ব্যাখ্যান মাফ হয়ে যাবে গই। হজ করিলে হজর কারণে হজর সবাবে আগর জিন্দগির সমস্ত গুনাহ ব্যাখ্যান মাফ হয়ে যাবে গই এবং হিজরতর কারণে হিজরতর আগর সমস্ত গুনাহ ব্যাখ্যান মিটি যাবে গই সুবহানাল্লাহ। কত বড় ফজিলতর হতা। হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই হাদিসের একখান শানে বুরুদ আছে। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর খেদমতন মধ্যে আইরা হদে ইয়া রাসূলুল্লাহ অনর হাত টান বাইর করি দাও নাই অনর হাত আল্লাহ হাত মিলাই কলমা পড়ে মুসলমান হই আল্লাহ আই ফয়সালা করগি। তাই আরজ গরণের বাদে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোনো হাত বাইর করে দি দোনো হাত মোবারক বাইর করে দি আমর ইবনুল আস ওরে কলমা পড়াই বাল্লাই। রাসূল পাক হাত বাইর করে দি আমর ইবনুল আস ও হাত বাইর করে দি দোনো হাত মিলিবু। তারপরে আমর ইবনুল আসে কলমা পড়িবু। এই হালতন মধ্যে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা দোনো হাত টানিরি নিজের গড় মিক্কা বকর মিক্কা লগিয়ে গই।
রসুলে পাক হদ আমর তুই আর হইলে কলমা পড়িবা মুসলমান হইবে হাত বাইর করে দিবাল্লাই আয় হাত বাইর করে দিলাম তুই তোমার হাতরে টানির আবার লই গেলা গো কারণ কি কি সবব কিল্লা তুই আবার টানি লই গেলা তুমি মুসলমান নইবে না কলমা না পড়িবে না হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দেন হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ অবশ্যই ঈমান আনলাম তবে একখান শর্ত আছে আর ঈমান আনলাম দে আর সোয়াল আছে ওই সোয়ালের জবাব পেলে এক শর্তের সাথে ঈমান আনলাম শর্ত ইয়ান পূরণ নইলে ঈমান আনতাম না রাসূল পাক হদ কি শর্ত তোমার কি হতা কি সোয়াল হসাই আমর ইবনে আস হদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আই তো বড় গুনাহগার আই বেশি গুনাহ করগি এখন আই কলমা পড়ি মুসলমান হইম ঠিক আছে আর গুনার কি হালত হইব আই তো বেশি বড় গুনাহগার আই তো বেশি বড় পাপী আর গুনার কি হালত হইব ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া কেন জানিবাল্লাই আই আপনার টানি লই দি আর সোয়ালের জবাব পাইলে আয় এখনই কলমা পড়ি মুসলমান হইম তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে আস রে ইস্তেফহাম করি রে হাদিস বয়ান ফরমার আমা আলিমতা আন্নাল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলা ওয়া আন্নাল হজ্জ ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলা ওয়া আন্নাল হিজরাতা তাহদিমু মা কানা ক্বাবলাহা ও আমর তুই ন জানো না ইসলাম ধর্ম কবুল করলে এই ইসলাম কবুল করা নিয়ে আগর সমস্ত গুনাহ ব্যাকিন মিটাই দে আল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহু 80-90 বছরের কাফের আইরে যদি কলমা পড়ে ওয়ারে ওয়ারে তার 80-90 বছরের গুনাহ ব্যাকিন মাফ করে দেব দহন হনাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তারপর আল্লাহর নবী ইরশাদ ফরমার ওয়া আন্নাল হজ্জ ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলা ও আমর তুই না জানো না হজ করিলে আল্লাহ পাকে হজর কারণে হাজী সাহেবর জীবনের সমস্ত গুনাহ ব্যাকিন মিটাই দে ওয়াল হজ্জুল মাবরুর লাইসা লাহু জাযাউন ইল্লাল জান্নাহ যে হজ আল্লাহর হাসে কবুল হইব মকবুল হইব এই মকবুল হজর জজলদি একমাত্র জান্নাত জাহান্নাম হারাম করে দিব তারপর আল্লাহর নবী বয়ান ফরমার ওয়া আন্নাল হিজরাতা তাহদিমু মা কানা ক্বাবলা ও আমার তুই না জানো না 3 নম্বর চিজ ইয়ানে আগর সমস্ত গুনারে মিটাই দে ইয়ানে হিজরত ইয়ানে কি হিজরত বাজিয়ল দোস্তাবাবল বুজুর্গ অলনরাব আর কানতুন ঈমানর কারণে ঈমানর হেফাজত করি বললাই জালেমর জুলমতুন বাসি বললাই নিজের উদ্দেশ্য নির্দি ঈমান আমল লইরে তাগন্নান অসম্ভব হই দেই শুধুমাত্র ঈমান আমলর হেফাজত করি বললাই যে হিজরত করি গুণ আল্লাহর হাসিয়ান হত বড় কিমতি আমল হইতে পারন না আল্লাহর পয়গম্বরে বয়ান ফরমাতে হিজরত গণনার ওয়ারে ওয়ারে আগর জীবনের সমস্ত গুনাহ ব্যাকিন মাফ হয়ে গই সুবহানাল্লাহ আবগিয়ান আল্লাহর পয়গম্বর সুন্নাত জিন্দই দেন না হে তরকে ওয়াতন সুন্নতে মাহবুবে ইলাহি হে তরকে ওয়াতন সুন্নতে মাহবুবে ইলাহি दे तू भी नबूवत की सदा कदम पे गवाही दे तू भी नबूवत की सदा कदम पे गवाही हिजरतियान दार आका
আর পয়গম্বর রহমতে দু আলম হাবিবে কিবরিয়া হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয় না? আজ যে আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করছি সূরা আলে ইমরানের 195 নম্বর আয়াত। পুরো আয়াত ন আয়াতর আখেরি জুজ তেলাওয়াত করে দি। আয়াত লম্বা, আয় যদ্দুর জুজ তেলাওয়াত করছি এটা আল্লাহ পাকে হদ্দে যে সমস্ত ইমানদার মাইফয় মরদ ফুয়াই ইমান আননের পরে ফাসকান আমল করিব, হুয়ান আমল ফাসকান আমল করিব, আল্লাহ পাকে তারার জিন্দগির সমস্ত গুনাহ ব্যাকিন মাফ করে দিব এবং আল্লাহ পাকে তারারে জান্নাতুল মিদ্দি দাখিল করে দিব। সুবহানাল্লাহ হইবে না? আল্লাহ পাকের সাথ ফরমার ফাল্লাযীনা হাজারু ওয়া উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া উযু ফি সাবিলি ওয়া কাতালু ওয়া কুতিলু লাউ কাফিরান্না আনহুম সাইয়্যাতিহিম ওয়া লাউদখিলান্নাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ ওয়াল্লাহু ইনদাহু হুসনুস সাওয়াব। আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ। আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমাতে ফাল্লাযীনা হাজারু, যে সমস্ত ইমানদার মানুষ হলে হিজরত করিব। কি করিব? যে সমস্ত ইমানদার মানুষ হলে হিজরত করিব। হিজরত তরকে ওয়াতন, হিজরত দারুল কুফরতুন দারুল ইসলামর মেকে হিজরত করিব। দারুল কুফরতুন হরে হিজরত করিব, দারুল ইসলামত হত বাংলাদেশ কি দারুল ইসলাম নাকি? দারুল ইসলাম ন, দারুল মুসলিমিন। বাংলাদেশ কি দারুল মুসলিমিন, দারুল ইসলাম ন। আর এডো নাস্তিক বেঈমান আসানা নাই, শতান আসানা নাকি নাই? হ্যাঁ, আর এডো রাষ্ট্র চলাইতে রাজনীতি করার শতান আসা নাকি নাই? আল্লাহর বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হতা হয় দিলে অসৎ আছে নাকি নাই? অসৎ আড়াইবে সাইজ করছে ইনশাআল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ, সামনে বাংলাদেশত যারা আল্লাহ রসুল ইসলাম কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করিব তারারে ক্ষমতা যাবেল্লা নৈদ্যম ইনশাআল্লাহ তাআলা। এবং ক্ষমতাত গেলে তারারে ক্ষমতা টাই বেলে নদিয়ম টানিরালাম ফেলি। ইয়ান মুসলমানের দেশ। এই দেশত 192 জন মানুষ মুসলমান। বাংলাদেশত 192 জন কি মুসলমান। আর হজন থাকে 8 জন। 8 জনের মধ্যে এটা হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, ইহুদি আছে, খ্রিস্টান আছে, হতুন 2-1 জন নাস্তিকও আছে। নাস্তিক মানে মুলহিদিন, জিন্দিক, মুলহিদিন, মুলহিদ যারা আল্লাহর না মানে, দাহারি। এই 2-4 জন অসৎ আছে। কিন্তু 92 জন মানুষ কি মুসলমান। তোলি অনারা হিজরত গর্জনদের দারুল কুফরতুন দারুল মুসলিমিন। দারুল কুফরত যদি ইমান দিন ফালন করন নান অসম্ভব হয়, তোলি দারুল কুফরতুন দারুল ইসলাম বা দারুল মুসলিমিন বা দারুল আমনন মধ্যে হিজরত করন নান ওয়াজিব, শরীয়তের মাসালা। যদিও লা হিজরাতা বাদা ফাতহিল মক্কা, লা হিজরাতা বাদাল ফাতহ, মক্কা বিজয়ের পরে রসুল হদ্দে আর হিজরত নাই। হিজরত নাই মানে লা হিজরাতা
লা হিজরাতা মিন মক্কাতা ইলাল মদিনা বাদাল ফাতহ। মক্কা বিজয়ের পরে মক্কাতুন আর মদিনার মিক্কা হিজরত গরনত দরহান নাই ইয়ান মনসুখ গই হই কিয়া মক্কা তো দারুল ইসলাম গই হই আরে তুন হিজরত গরনের হন দরহার আছে না। যতদিন মক্কা দারুল কুফর আছিল, কাফের অলল হাতত আছিল, রসুল সাহাবল মদিনাত হিজরত গজ্জি রসুল হইলে ইমানদার হইলেই হিজরত গরনান ফরজ। দুই শর্ত, একখান শর্ত দেখি আনার দারুল কুফরন নিদ্দি ইমান এবং দিন এজাহার গরনান অসম্ভব মহাল। দারুল কুফরত যদি দিনরে এজাহার গরন নিজের ইমানরে এজাহার গরনান অসম্ভব হয়। ইমান মানি ইমান ইসলাম এহসান দিনর শোভা তিনিবে, দিনর তিন শোভা এজাহার গরন যদি দারুল কুফরত বৃদ্ধি সম্ভব নয়, কাফের হলে জুলুম করে। এক দুই নম্বর মানসিকতে হিজরত করিবার তাকত আছে আজেস ন। এই দুই শর্তর সাথে দারুল কুফরতুন দারুল ইসলাম বা দারুল মুসলিমিন বা দারুল আমল নিদি হিজরত করার নাম ওয়াজিব ফরজ। এন কিয়ামত পর্যন্ত তাই ওলামার ফায়সালা, আইম্মায়ে কেরামের ফায়সালা। আর যদি ওইভাবে নয় তখন ইয়ান মুস্তাহাব, আর শর্ত পূরণ নইলে এতে হিজরত করি না করিব। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সাহাবল মক্কা যেতে নাকি মজলুম আর দিনের হারণে আর ঘন হারণে ন দিন বাদ দিলে তো রসুলরই তারা রাজা বানাইতে হইদ নে, টিয়া পয়সা দিয়ে তওয়াঙ্গর বানা দিব হইদ নে। মক্কার সুন্দরী মেয়ে ভজা আছে ব্যাকুন রসুলের হাসে বিয়ে দিব প্রস্তাব দিয়ে দেন নে। রসুল হদ্দে আর হাসে দিন মোকাদ্দম। প্রথম সাহাবল হাফসান মিদ্দি প্রথমবার হিজরত গজ্জি, দ্বিতীয়বার হিজরত গজ্জি, সর্বশেষ রসুল সহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মদিনাত হিজরত গজ্জি। তাহলে ইয়ান সুন্নতুর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিয়া সারা দুনিয়া জমিন তো আল্লাহর। আল্লাহ ইন্না আরদি ওয়াসিআ ফাতুহাজিরু ইলাইহা না ফিহা, ও অবস্থা বল ফিহা না ইলাইহা, ফিহা। আল্লাহ দবন্দা আর জমিন ইন্না আরদি ওয়াসিআ ওসি। যে দেশত যে এলাকা তুই তাইলে আয় খোদার ইবাদত করিন না পারিবি এড়ে কিল্লে ফরিতে হবে, এতুন হিজরত কর। এ হতাল্লাই যদি হিজরতর শর্ত পাওয়া যায় হিজরত নগরে তখন আল্লাহর হাসাইবে অপরাধী হব মজরেম হব গুনাহগার হব। ইনকুলাংশ আয়াত আছে। যদি কাদের হয় আজাজ নয় আর কি, তাহলে আল্লাহ পাকের সাতফর মধ্যে এক নম্বর যে সমস্ত ইমানদারল ইমানের হেফাজত করিবাল্লাই হিজরত করিব। এক দেশতুন আরেক দেশত অথবা এক এলাকাতুন আরেক এলাকাত, ইয়েন এক নম্বর একটা আমল। সোজানা কঠিন আমল, অনেক কঠিন আমল, যে আমলের কারণে আল্লাহ তাআলাই অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ ব্যাকিন মাফ করে দিব। হর ইয়ান কঠিন না সহজ নওয়া। আমল বড় হইলে ইয়ান সব বড় হয় রে, আমল যদি হালকা হয় এত বেশি সব নয়। আল্লাহ পাকের সাতফর মধ্যে ফাল্লাযীনা হাজারু, যে সমস্ত ইমানদারল এক নম্বরে হিজরত করিব। ইয়ান অনরাত ফাগিরে ন যাই আলহামদুলিল্লাহ হন না।
ওয়া উখরিজু মিন দিয়ারিহিম, এবং যারারে ঈমানের কারণে ঈমানের সববে, আর হন সবব নাই, ঈমান ইসলামর সববে তারার ঘর বাড়ি তুন বাইর করে দি, ঘর বাড়ি তুন কি করে দি, বাইর করে দি। হয়তো আর কি টেলে টেলি বাইর করে দিই না, বাইর করে দি বললাই সবব পয়দা করি কি তো, হ্যাঁ ইয়ানো এখরাজ। রসুল্লাহ রে সাহাবল রে টেলে টেলি মক্কাতুন বাইর করে দিই না, বাপ জলম গরত দেই বাইরে বললাই মজবুরি, ইয়ান এখরাজ। নইলে তো রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন যে রাতে হিজরত গড়ের, এদিন তো তারার পরিকল্পনা আছিল দারুন নদুয়াত মিটিং হইতে যাই রে রসুলের ঘর ভাড়া দিয়ে রেখে দে, রসুলের মারি পাল্লাই হিজরত করি পাল্লাই তারা নদিব, এডে মারি পাল্লাই রসুলের ঘর যাই রে ভাড়া দি। তোর সাহাবল রোহনা টেলি টেলি বাইর করে দিত না, বরং বাইরে পাল্লাই মজবুর গজ্জি এজবার গজ্জি, ইয়ান এখরাজ মানি। ফাল্লাযীনা হাজারু ওয়া উখরিজু মিন দিয়ারিহিম, আল্লাহ পাকের ইরশাদ ফরমান যে সমস্ত ঈমানদার হিজরত করিব এবং যারা তারার ঘর বাড়িতুন বাইর করে দি, ঘরতুন বাইর করে দি, দেশতুন বাইর করে দি। 2 3 নাম্বার ওয়া উযু ফি সাবিলি, আর যে সমস্ত ঈমানদার বন্দলরে আর রাস্তার মধ্যে কষ্ট দিয়া গেই, আয় আল্লাহর উদ্দি ঈমান এনে দেই, আর ধর্ম দিন এখতিয়ার গজ্জে দেই, আল্লাহ নামাজ পড়ে দেই, আল্লাহ রোজা রাখে দেই, তারারে কষ্ট দিয়া গেই। ওয়া উযু ফি সাবিলি, মুসলমানের উদ্দি বিভিন্ন কাফের হলে বেঈমান হলে জলম গরদে হস্রদের দে কিল্লে মুসলমান দেই, নামাজ পড়ে দেই, রোজা রাখে দেই, হজ করে দেই, যাকাত দে দেই, পর্দা করে দেই, আল্লাহরে মানে দেই, আল্লাহর দিন মানে দেই। এই 3 নাম জিনিস পাগি। এরপর আল্লাহ পাকে হদ দে ওয়া কাতালু ওয়া কুতিলু, যে সমস্ত ঈমানদার কাফের লয় জিহাদ করিব, কেতাল করিব, ওয়া কাতালু পড়লে 3 নাম ভাগি। 1 নম্বর যারা হিজরত করিব, 2 নম্বর যারারে তারার ঘরতুন বাইর করে দিয়া গি, 3 নম্বর যারারে দিনের হারণে তকলিফ দেয়া গই, কষ্ট দেয়া গই, 4 নম্বর আল্লাহ পাকে হদ দে ওয়া কাতালু, যারা কাফের লয় কেতাল করিব, জিহাদ করিব, কাফের সামনে মাথা নত ন করিব, কাফের লয় জিহাদ করে যাইব। যে আল্লাহ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবল হিজরত গণনার পরে মদিনা শরীফ তাইরে কাফের লয় জিহাদ এবং কেতাল করে গই। রসুল সাহাবল কাফের লয় কেতাল গজ্জে দে মক্কাত থাকতে না হিজরতের পরে, হিজরতের পরে। উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বিআন্নাহুম যুলিমু, মুসলিমদের আল্লাহ পাকে কেতালুল্লাহ জিহাদুল্লাহ ইজাজত দিয়ে দে। এ হতাল্লাহ আল্লাহ পাকে বয়ান ফরমান যে সমস্ত মুহাজিরল 4 নম্বর আমল গরিব দেখি কাফের লয় কেতাল এবং জিহাদ গরিব। ওয়া কাতালু, কাফের লয় কেতাল এবং জিহাদ গরণ, কাফের লয় যুদ্ধ গরিরে নিজের দেশ আজাদ গরণ, কাফের লয় জিহাদ গরিরে তারারে মগলুব করি আল্লাহর দিন আর আল্লাহর জমিনের মধ্যে গালেম গরণ। ইয়ানইদে পয়গম্বর হলর সুন্নত, ইয়ান দিনের ফরিজাম, এবং ইয়ানইদে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে অত্যন্ত মাহবুব তরিন আমল হল তুনেকান।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়ান ফরমান আই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন সওয়াল করিলাম আইয়ুল আমালি আহাব্বু ইলাল্লাহ, ও আল্লাহর রাসূল আল্লাহর হাবিব হনাম আল্লাহর হাতে সবচেয়ে বেশি পছন্দিদা। ক্বালা আস-সালাতু আলা ওয়াক্তিহা, আল্লাহর হাবিবে জবাব দিয়ে এক নম্বর ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করন। আল্লাহর হাতে এক নম্বর পছন্দিদা আমল ঈদে কি করন? হ্যাঁ, ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করন, ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করন। নামাজের হন অবস্থান নির্দিন কজা না করন, ওয়াক্ত ওয়াক্ত আদায় করন। ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা, ইমানদারের উপর নামাজের আল্লাহ পাকে ফরজ গজ্জিদে ওয়াক্ত মোতাবেক টাইমে টাইমে, হয় না? এই টাইমে টাইমে আর ইমানদার আলতে নামাজ আদায় করম ভরিব না না ভরিব? হ্যাঁ, 5 ওয়াক্ত নামাজ টাইমে টাইমে আদায় করম ভরিব না না ভরিব? হন অবস্থাতেই নামাজের বাদ দিয়া ন যাইব। ইয়ান আল্লাহর হাসে এক নম্বর পছন্দিদা আমল as-salatu ala waqtiha। কুলতু সুম্মা আইয়ুন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বয়ান ফরমার তারপর আই রাসূল হুসাল্লিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাজের পরে হন আমল আল্লাহ হাসে বেশি পছন্দিদা। ক্বালা বিররুল ওয়ালিদাইন, রাসূল পাকে জবাব দিতে মা বাবার খেদমত করন। নামাজের পর এখন আমল আল্লাহর হাসে মাহবুব, হ্যাঁ, মা বাবার খেদমত, মা বাবার এতাআত, মা বাবার খেদমত। খেদমতে মা দর পে দর কোন সুবহ শাম, তাকে বাসি দর দোয়া লমনে কে নাম। খেদমতে মা দর পে দর কোন এখতিয়ার, তাকে বাসি দর দোয়া লম্বখতিয়ার। নামাজের পরে আল্লাহর হাসে পছন্দিদা আমল ঈদে মা বাবার খেদমত করন, মা বাবার আনুগত্য করন, মা বাবার সেবা করন, মা বাবার এতান করন। মা বাপে যা হুকুম করিব কোরআন হাদিস শরীয়তর মুখালেফ নইলে কিন ব্যাকিন পালন করন, হয় না? আল্লাহ তাআলাই আল্লাহর হকর পরে মা বাবার হকর হতা কোরআন জায়গা জায়গায় বয়ান গেছে। এক নম্বরত আল্লাহর হক, আল্লাহর ইবাদত, তারপরে মা বাবার খেদমত। মা বাবার কি খেদমত? ইয়ান মা বাবার ইবাদতর ফরর মর্তবার ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বয়ান ফরমান وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا। আয় আল্লাহর ফয়সালা, আয় আল্লাহর হুকুম, আয় আল্লাহ বাদার হনকে আর তোমার ইবাদত করিন না পারিবে। 2 নম্বর তোমার মা বাবার লয় ইহসানের মুআমালা করিবে, খেদমত করিবে। ঠিক আছে না? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান ফরমার ওয়ালা তুশরিক বিল্লাহি শাইআ ওয়া ইন কুতিলতা আও হুররিকতা। ও আর সাহাবী মুআজ, আল্লাহর লয় শিরিক না করিবা, কুফরি না করিবা। যদি আল্লাহ তাআলা আল্লাহর লয় কুফরি শিরিক না করিবা, যদি আল্লাহর লয় কুফরি এবং শিরিক করিবা, আল্লাহ তোমারে মজবুর করি রে, তোমারে কতল করি দে, তোমার আগুন জ্বালাই ফালাই, তারপরও শিরিক এবং কুফরি না করিবা। তারপরে হতে ওয়ালা তাউকান্না ওয়ালিদাইক ওয়া ইন আমারাকা আন তাখরুজা মিন আহলিকা ওয়া মালিক। ওয়ালা তাউকান্না ওয়ালিদাইকা ওয়া ইন আমারাকা আন তাখরুজা মিন আহলিকা ওয়া মালিক। রাসূল হদার সাহাবী মুআজ আর উম্মতল, তুই তোর মা বাপর নাফরমানি ন করিবা, মা বাপর নাফরমানি ন করিবা। যদিও তোর মা বাপে তোর গরতুন তোর মাল দৌলত ব্যাকিন সারিরে বাইরে যে বললে হুকুম করে। ওয়া ইন আমারাকা আন তাখরুজা মিন আহলিকা ওয়া মালিক। তাইলে নামাজের পরে আল্লাহর হাসে পছন্দিদা আমল ঈদে মা বাপর খেদমত।
কুলতু সুম্মা আইয়ুন, সাহাবী সওয়াল করতে ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরে হন আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। ক্বালা আল জিহাদু ফি সাবিলিল্লাহ, আল জিহাদু ফি সাবিলিল্লাহ। রাসূল হতে 3 নম্বর আল্লাহর কাছে পছন্দিদা আমল হইবে আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে জিহাদ করন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সাহাবা লইরে কাফের লই জান মাল দি জিহাদ গজিনা না করে শহীদ হই না নয়। হ্যাঁ, বদরের মধ্যে 14 জন শহীদ হই, উহুদের ময়দানের মধ্যে 70 জন সাহাবী শহীদ হই নাকি নয়। এত আল্লাহ পাকে হদে ওয়াকাতালু 4 নম্বর যারা কাফের লই জিহাদ এবং কিতাল করিব। 5 নম্বর ওয়াকুতিলু কাফের লই জিহাদ এবং কিতাল করতে যাইরে যারা শাহাদাত বরণ করিব। মকতুল হইব ওয়াকুতিলু যারা কি হইব, হ্যাঁ মকতুল হইব শাহাদাত বরণ করিব। কাফের লরে মারিব নিজেরা মরিব। হ্যাঁ, আল্লাহ ইন্নাল্লাহ আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফায়াকতুলুনা ওয়া ইউকতালুন। আল্লাহ পাকের সাথ ফরমার আল্লাহ তাআলা ঈমানদারর জান মাল কিনি লই দে কিল্লাই আল্লাহর ফতন মিদ্দি লড়াই করি বাল্লাই। ইন্নাল্লাহ আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম, আল্লাহ পাক ঈমানদারের জান মাল খরিদ করি কিনে ফেলি বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, ঈমানদারের আল্লাহ পাকে জান্নাত দান করিব। জান্নাত দান করিব তার জান মালের বিনিময়ে। জান মাল আল্লাহ পাকে কিনে দে ঈমানদারের কি হাম করি বাল্লাই। ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ফায়াকতুলুন ইমানদারে যাইরে জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তার নির্দি লড়াই করিব, জিহাদ এবং কিতাল করিব এবং কাফের হলরে কতল করিব, নিজেরা শাহাদাত বরণ করিব। ফায়াকতুলুনা ওয়া ইউকতালুন, ইয়ান আল্লাহর হাসে অনেক পছন্দনীয় আমল। আল্লাহ পাকে হতে 4 নম্বর যারা কাফের হলর জিহাদ কিতাল করিব। 5 নম্বর যারা ওয়াকুতিলু কাফের হলর হাতন মিদ্দি শাহাদাত বরণ করিব। লাউ কাফিরান্না আনহুম সাইয়্যাতিহিম, আল্লাহ পাকে হদ অবশ্যই জরুর বে জরুর আয় তারার সমস্ত গুনাহ বিআকির মাফ করে দিও। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালা উদখিলান্নাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, এবং আয় আল্লাহ জরুর বে জরুর তারারে এমন জান্নাত এবং বেহেশতের মধ্যে দাখিল করজম যে বেহেশতের নিচে, যে বেহেশতের টাওয়ারের নিচে নাহার জারি হইব। সুবহানাল্লাহ। এই ফাসকান সিফত, ফাসকান আমল যারা গরিত্ব রেবু, ফাসকান সিফত যারা অর্জন করিব, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাত দে আল্লাহ তারা জিন্দেগির সমস্ত গুনাহ বিআকিন মাফ করে দিব এবং তারার আল্লাহ পাকে জান্নাতুল মধ্যে দাখিল করিব। আল্লাহ আর এই সমস্ত সিফাতের সাথে মুত্তাসিফ হইরে আনার মাগফিরাত লাভ করিবাল্লাই, আনার জান্নাতের ওয়ারিস বনিবাল্লাই আর বিআকিনের কবুল করুন। সমস্ত মুহাজিরিন বাইলরে বিল খুসুস কবুল করুন। আজের এই মাহফিলের আর বিআকিনের হেদায়েত এবং নাজাতের ওসিলা করুন। আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা শেষ হল টাইম একা জিকির করুন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই আয়াতুর মধ্যে যে ফাঁসকান সিফতর হত আল্লাহ পাকে হই ইন ব্যাকিন আল্লাহর পয়গাম্বর সুন্নত আল্লাহর পয়গাম্বরে নিজে আমল করি দায়ী কোরআনের তফসিরেই তো রসুল পাকের সিরত কোরআনের দিন আকাম হই রসুলি মেন আমল করি দাহাই না ন দাহাই ব্যাকিন আমল করি দাহাই হিজরত করিরও দাহাই জিয়েন এক নম্বর হিজরত করানোর বাদে রসুল করিম মদিনা শরীফ মধ্যে সাহাবায়ে কেরামল রে কি করে কি তরবিয়ত গঞ্জি তরবিয়ত তারার আকিদা আমল আখলাকর দুরস্তিল্লাই যা গরম পরে ব্যাখ্যানি করি কি তারার জেহাদল্লাই প্রশিক্ষণ দিয়ে রে তারারে মজবুত মুজাহিদ হিসাবে তারারে তৈরি করছে এবং তারার মধ্যে দিয়ে ইত্তেহাদ ইত্তেফাক পয়দা করছি মুহাজির এবং আনসারের মাঝদি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুওয়াখাত করছি এক আনসারের লয় এক মুহাজিরের লয় বাই বাই বানাই দি দোস্ত বানাই দি ইয়েন এটা সম্ভব নয় কি এটা কান সর হুকুমতের পক্ষত্ব একখান নির্দিষ্ট এলাকা কিন্তু অনরা যারা মুহাজিরিন আসন অনরাতে একজন আরেকজনের বাই হইরে তাহম করে হতা বুঝিতে গেল না আপসন মধ্যে ইত্তেহাদ ইত্তেফাক তাহম করে আই যেহেন তাইর হিসাবে হই এটা অনেক বড় বড় আলেমল আছে পুরা যারা মুহাজিরিন আসল ব্যাকুন একজন উগ্র আমিরুর মাথা হাতে তাহন নান বেশি ভালো হইব ইয়েন সুন্নত মুসলমান হল ঝেড়ে যাইব উগ্র আমিরুর মাথা হাতে জিন্দেগি বছর করে বিয়ে নইল দে শরীয়তর হতা এমনকি রসুল হত দুয়ম মুসলমান যদি সফরত বাইরে এডে একজন আমির হইব হয় না হুজুর হাদিস আছে না দুয়া মুসলমান যদি সফরত বাইর হয় তিনজন মুসলমান যদি সফরত বাইর হয় রসুল হদ একজন আমির হইব আর দুইজন এবার আন্ডারে চলেব তবলিগ জামাতর হাম চলে না তবলিগের সময় লাগন না ওনারা যারা মাদ্রাসা তো নফরন এখনো নফরন যারা গাইরে আলেম জোয়ান ভাই অল মুরব্বী অল আসল তবলিগের সময় লাগাইবেন নিজের ইমান আমলর ইসলাল্লাই হ্যাঁ সোহবত তাই রে দিন ইমান আমল আখলাক শিখিবাল্লাই আর হন রাস্তা নাই তাই এটা তবলিগ জামাত 5 জন 10 জন গ্রুপ বাইরে হলে এটা আমির থাকে না থাকে উগ্র আমিরুর উগ্র মুরব্বীর পরামর্শ চলিব হাদিসত আছে মুসলমান হল জিন দি তাইবু একজন মুরব্বীর মাথা হাতে তাইবু এহতল্লাই ব্যাকুন একজনের মুরব্বী মানিরে মশওয়ারা সাপেক্ষে চলিবেন কেবারে ওলামা হলর আরো যারা মুজাররব মানুষ হল আছে ব্যাকুন লইরে পরামর্শ করি মজলিস শোরা করি শোরার মাধ্যমে একজন মুরব্বীর মাথা হাতে ব্যাকুন ইত্তেহাদ ইত্তেফাকত সাথে থাইলে আল্লাহর পক্ষতুন রহমত বরকত নাযিল হতা বুঝে ফেললাম না এবং সর্বশেষ হুজুর ঈদ দে আদুয়ান হতা বহুত দিকে ওনার মজবুরি আছে জিন আরা বেশ কম জানিন আগে মাধ্যমে জাননি ওনার বহুত ফল আর পটি মাদ্রাসাত পড়ে কিন্তু আই এই মুখাইয়মন মধ্যে আসিদি সর্বপ্রথম আজিয়ে এর আগে ইনো সুযোগ নয় আমি অসুস্থ মানুষ লম্বা সফর করি না পারি তো আল্লাহ তাআলাই কোরআন শরীফত বয়ান ফরমাতে ঈমান এবং কামেল তাকওয়া হন মানুষে হন মুসলমান হলে যদি হাসিল করে আল্লাহ পাকে তারাল্লাই আসমান জমিনর ফুতুহাতর দরজা খুলে দিব কোরআন শরীফের আয়াত আল্লাহ পাকে বয়ান ফরমার ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ হন বস্তিওয়ালা হল হন শহরি মানুষ হল হন এলাকার এহাতার মানুষ হল যদি কামেল ঈমানওয়ালা হয় কামেল তাকওয়াওয়ালা হয়
আয় আল্লাহ তার আল্লাহ আসমান এবং জমিনের বরকতের সমস্ত দরজা খুলি দিও। আল্লাহর হতা আরাতে ইয়াকিন আছে নাকি নাই? আল্লাহ গায়বত্ব সাহায্য করিব, ঈমান মজবুত করিগম এবং তাকওয়ার জিন্দেগি অর্জন গজ্জম, গুনাহমুক্ত জীবন অর্জন গজ্জম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরিন যারা আসিল মদিনার মধ্যে ইতারারে তরবিয়ত দি, তারারে গুনাহমুক্ত, মাআসি গুনাহমুক্ত, তাকওয়া তাহারত ওয়ালা, পাক পাকিজা ওয়ালা এক পবিত্র জামাত বানাই, যারার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফ জায়গায় জায়গায় তারিফ করছি, জায়গায় জায়গায় কি করছি? তারিফ করছি। এ হতাল্লাই হন ধরনের গুণা আরানা গজ্জম সগীরা কবিরা তামাম গুণাত্তুন আরা পরহেজ করে চললুম। যদি গুনাহ করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নারাজ হইব। ইয়াকা ওয়াল মাসিয়া ফাইন্না বিল মাসিয়াতি হাল্লা সাখাতুল্লাহ। রাসূল হদে আর সাহাবী আর উম্মত গুনাহ নগরি গো, গুনাহ করলে আল্লাহ নারাজ হয়। গুনাহ করলে কি হয়? আল্লাহ নারাজ হয়। এ হতাল্লাই গুনাহ নগরিবেন, সমস্ত গুণাত্তুন দূরত আইবেন। বিশেষ করে নওজওয়ানল যারা আছেন স্বভাব তারারে আই হইম জোয়ানি ইয়ান একান নিয়ামত এবং ইয়ান একান ইমতিহানের জিনিস। জওয়ানির কারণে মানুষ বিভিন্ন দিকে গুনাহ করে, কিন্তু আল্লাহরে ডরাইরে জওয়ানির হেফাজত গরম করিব। দর জওয়ানি তওবা কর দনশি ওয়াইম পয়গম্বরি ওয়াকতে পীরি গুরগে জালেম মি শওয়াদ পরহেজগার। জওয়ান হালে তওবা করন, জওয়ান হালে ইসলাম, জওয়ান হালে ইবাদত বন্দেগী করণের মধ্যে ফজিলত বেশি, আল্লাহ বেশি রাজি হয়। এ হতাল্লাই জওয়ান বুড়া মেইভা মরতফা ব্যাকুন আরা শরীয়ত সুন্নত মজিন চললম, গুনাহ নগরিগম এবং ঈমানের মজবুত গজ্জম আর পরস্পর মিলি জুলি বাই বাই রইতেকম। ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া। একজনে আরেকজনের সুখে সুখী হইম, আরেকজনের দুঃখে দুঃখী হইম। হ্যাঁ, একজন আরেকজনের বালাই করিগম। রাসূল করিম হুজুর আসছে না, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে হযরত আবু হুরায়রা এক হাদিসের মধ্যে গনি গনি ফাসকান নসিহত করছে, হাদিস তরজমা করি হুজুর আস্তে আস্তে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে হযরত আবু হুরায়রা রে কি হর ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আবাদান নাস। খেয়াল করো, খেয়াল করো। ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আবাদান নাস। ও আবু হুরায়রা ও আর সাহাবী ও আর উম্মত, সমস্ত হারাম হাম গুনার হাম যা আছে ব্যাকিন সারি দো তলি তুমি কি বানিত তরিবাম আবাদুন নাস। আল্লাহর বন্দার মধ্যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহর বড় আবেদ বন্দা বনিত পারিবা। কি করলে? মাহারে মাসি কবায়ের গুনাহ ছাড়ে দিলে। ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আবাদান নাস। ও আবু হুরায়রা ও আর উম্মত, গুনার হাম হারাম হাম মাসি যা আছে ব্যাকিন সারি দাও, তোলে মানুষের মধ্যে তুই বড় আল্লাহর আবেদ বন্দা বনিত পারিবা। ওয়ারদা বিমা কাসামাল্লাহু লাকা তাকুন আগনান নাস। আল্লাহ তোমারে যা রিজিক দি, দৌলত দি, যা কিছু দি, এনের দি তুই রাজি খুশি থাকো, তোলে তুই সবচেয়ে বেশি তওয়াঙ্গর বনিত পারিবা। ওয়া আহিব্বা লিন্নাস মা তুহিব্বু লিনাফসিকা তাকুম মুমিনাম ওয়া আহসিন ইলা জারিকা তাকুম মুমিনাম। তোমার পড়োস দিবা সে পড়োস, পড়োস হন না কি হন? পড়োস। আরে ব্যাকুন তো পড়োস তং জাঙ্গান মধ্যে তাকন একজন আল্লাহ একজন বাজাইয়া বাজাইয়া। রাসূল হদ ওয়া আহসিন ইলা জারিকা তাকুম মুমিনাম। ও আর উম্মত পড়োসুল্লাহ এহসানের মুআমালা করিবা, তলে তুই ইমানদার বনিত পারিবা। পড়োসির উদ্দেশ্য জুলুম করলে, পড়োসির লয় বেঅনওয়ানি করলে, বদ আখলাকি করলে আল্লাহর পয়গাম্বর হই দে, জুলুম করলে আল্লাহর পয়গাম্বর কসম করে হই দে মানুষ বেঈমানদার নাম। ওয়াল্লাহি লা ইউমিন, ওয়াল্লাহি লা ইউমিন, ওয়াল্লাহি লা ইউমিন। কিলা মান ইয়া রাসূলুল্লাহ ক্বালা মান লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়াইকাহু। আল্লাহর নবী হদ আল্লাহর কসম ওই মানুষ ইমানদার ন, আল্লাহর কসম ওই মানুষ ইমানদার ন, আল্লাহর কসম ওই মানুষ ইমানদার ন। একজনে আরজ করত দহন ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাসূল হদ যার জুলুম অত্যন্ত তার পড়োস মামুন ন,
যে পড়োশুরুদ্দি জুলুম করেছে ইমানদার ন হন হদে রসুল হদে এন হই না কসম করে হই একবার করছে নাকি তিনবার রুজি কসম এ হতাল্লাই রসুল হদ ইমানদার বনিবাল্লাই মনে হইলে পড়োশিল এহসানের মুআমালা করিবা ওয়া আহসিন ইলা জারিকা তাকুম মুমিনা পড়োশিল এহসান করিবা তলি তুমি ইমানদার বনিত পারিবা 4 নম্বর ওয়া আহিব্বা লিন-নাসি মা তুহিব্বু লিনাফসিকা তাকুম মুসলিমা তুই নিজুল্লাই জিয়ান পছন্দ করো আরেক মুসলমান বাইউল্লাই ইয়ান পছন্দ করিবা তলে তুই কামেল মুসলমান বনিত পারিবা ওয়ালা তুকসিরিজ যিহকা ফা ইন্না কাসরাতাজ যিহকে তুমিতুল কলবা এবং রাসূল হদে তুই বেশি ন আসিবা বেশি আসিলে ইয়ানে কলবরে মারি ফেলাই ওয়ালা তুকসিরিজ যিহকা ফা ইন্না কাসরাতাজ যিহকে তুমিতুল কলবা 5 নম্বর নসিহত করতে রসুলে বেশি নো আসিবে বেশি আসিলে কলবরে মারি ফেলাই জেহেকে যদি কলবরে মারি ফেলাই তাহলে কাহা কাহাই তো আরো শেষ করে দিব কিতাবত আছে হাসি 3 প্রকার উগা কাহা কাহা বড় আওয়াজ আসে নাই শুনে ফান ইবা মানা ইবার দ্বারাই নামাজের ভিতরে আসিলে নামাজ ভাঙান না উজু ভাঙে যাবে আর গোল দেখি জেহেক জিবে নামাজের বাইরে আসন নান মানা নামাজের ভিতরে আসিলে নামাজ ভাঙি যায় ওযু না ভাঙে জিবে আওয়াজ উনা যায় তারপরে তবসুম সুন্নত জিবাত আওয়াজ নয়বু ইবার দ্বারাই নামাজ না ভাঙে ওযু না ভাঙে রাসূল হদে জেহেকও বেশি না করিবা বেশি জেহেক করলে কলবরে মারি ফেলাইবো এই 5 কান নসিহত আবু হুরায়রা রাসূল গজ্জিদে আরে গজ্জিদে আরে আল্লাহর পয়গম্বর ইন আমল করি বললে হদ আর আমল করি বললেই চেষ্টা গজ্জুম আল্লাহ পাকে তৌফিক দান করুক আমিন হন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।